الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، خلاصۃ النحو میں سبق نمبر 17 یعنی اسماء استفہام کے بیان میں جو ہے اس کی ہماری تمرین نمبر 3 چل رہی ہے، جس میں ہمیں درجے ذیل یہ جو جملے ہیں ان سب کے اندر اسماء استفہام کا اعراب بیان کرنا ہے کہ اس میں استفہام کا اعراب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ 2 جملے ہمارے اس سے پہلے کی میٹنگ میں ہو گئے ہیں۔ آئیے تیسرے جملے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے ایانا یوم الساعتی۔ جی ایانا یوم الساعتی، جی کوئی اسلامی بھائی اس کی تحقیق پیش فرمائیں۔ اس کا جو اعراب ہے حضرت یہ بھی محلاً مرفوع ہے۔ جی ایانا اس میں استفہام ہے اور اس کا اعراب جو ہے محلاً مرفوع ہے۔ ماشاءاللہ، جی کیسے پتہ لگا آپ کو کہ یہ محلاً مرفوع ہے اس کا استفہام اعراب؟ کیونکہ اسی استفہام کے بعد کوئی ایسا فعل بھی نہیں ہے جس میں عمل کر رہا ہو، اور نہ ہی اس سے پہلے حرف جر یا مضاف ہے۔ جب دونوں صورتیں نہ پائی جائیں گے تو وہ محلاً مرفوع ہی ہوگا۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت بڑھیا۔ جی اس کا ترجمہ کیا ہوگا احمد حسن بھائی؟ یوم الساعت کب ہے؟ قیامت کا دن کب ہوگا؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ بھی ترجمہ کریں گے اس کا، قیامت کا دن کب ہوگا۔ ماشاءاللہ، جی بہت بڑھیا۔ ایان یوم الساعتی، قیامت کا دن کب ہوگا، جی بہت بڑھیا ماشاءاللہ۔ چلیے اب اس کے بعد میں چوتھا جملہ ہمارا آ رہا ہے۔ جی اس جملے کو حل کریں گے ہمارے ڈاکٹر آصف صاحب قبلہ۔ من جاء وہ متا جاء خالد، جی متا جا خالد، تو یہ خالد کب آئے گا؟ جی خالد کب آئے گا؟ جی متا جا، تو یہ جو جا فعل ہے یہ اس میں استفہام میں جو ہے وہ مطلب داخل ہو رہا ہے، اور جی خالد عمل بن کر فاعل رہا ہوگی، ہوگا داخل نہیں ہو رہا، مطلب اس میں جی یہ عمل کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، تو یہ محلاً منصوب ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ متا یہاں پر جو ہے محلاً منصوب ہوگا، اور یہ محلاً جو منصوب ہو رہا ہے نا تو یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی متا جو ہے وہ مفعول فی ہی بنے گا۔ ٹھیک ہے، کیا بنے گا؟ مفعول۔ ماشاءاللہ، بہت بڑھیا ڈاکٹر صاحب۔ جا فعل اور خالد فاعل بنے گا۔ جی ترکیب کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب اس کی آپ؟ فعل اپنے فاعل سے مل کر اور مفعول فی سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمیہ نہیں، فعلیہ۔ جی فعلیہ انشائیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑھیا، جی بہت بڑھیا۔ اچھا دیکھیے یہاں پر کوئی اسلامی بھائی یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ استاد صاحب ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ جس جملے کے شروع میں فعل ہوتا ہے تو اس کو جملے فعلیہ کہا جاتا ہے، اور جس کے شروع میں اسم ہوتا ہے اس کو جملے اسمیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تو متا جو کہ اسم ہے شروع میں آ رہا ہے تو اس کو جملے اسمیہ کہا جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ متا اگرچہ لفظ میں پہلے ذکر ہے لیکن یہ جو ہے جاء کا مفعول واقع ہو رہا ہے، کیا؟ مفعول فی، اور مفعول فی کا جو مقام ہے وہ فعل فاعل کے بعد میں ہوتا ہے، تو لہٰذا متا کی جو اصلی جگہ ہے وہ فعل فاعل کے بعد میں ہے، اگرچہ کسی وجہ سے اس کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ اس کا مقدم ہونے کی وجہ سے اس جملے کا نام اس کی وجہ سے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کے جملے کا نام رکھا جائے گا اصل کی وجہ سے، اور وہ اصل کیا ہے؟ وہ ہے فعل جو کہ اس کے اندر عمل کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے عمل کرنے والا پہلے ہوتا ہے اور جس میں عمل کیا جاتا ہے وہ چیز بعد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے ماشاءاللہ، بہت بڑھیا ڈاکٹر صاحب۔ متا جاء خالد، خالد کب آئے گا، یہ بات ہو گئی مکمل۔ چلیے ہم آتے ہیں محمد عادل بھائی کی طرف۔ جی محمد عادل بھائی جملہ نمبر 5 کے متعلق آپ تحقیق فرمائیں۔ کیف المریض؟ جی حضور، جی اس کیسا ہے؟ جی
यहाँ पर ये महलन मरफू है। माशाअल्लाह, महल्लन मरफू है। जी, कैसे पता चला आपको डॉक्टर आदिल भाई? इसमें अमल करने वाला कोई फेल भी नहीं है और शुरू में कोई हरफ जर भी नहीं है। जी, यानी कैफ़ा के बाद में कोई ऐसा फ़ेल नहीं आ रहा है जो कैफ़ा को नस्ब दे, और कैफ़ा से पहले कोई हरफ़े जर नहीं है जिसकी वज़ह से मजरूर हो, कोई इसमें मुज़ाफ़ नहीं है जिसकी वज़ह से मुज़ाफ़ इले हो, तो मालूम हुआ जी कि ना मंसूब है, ना मजरूर है, तो इसका मतलब ये मरफ़ू है। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। जी। जी, तर्जुमा क्या करेंगे इसका आप? मरीज कैसा है? मरीज़ कैसा है? जी, इसकी तरकीब फरमा दें आदिल भाई। कैफा मुब्तदा है और मरीज खबर है। बहुत बढ़िया माशाअल्लाह। कैफ़ा इसमें इस्तिफ़हाम मुब्तदा और अल मरीज़ु खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया हो गया। ज़बरदस्त बात, माशाअल्लाह, बेहतरीन बात है। चलिए माशाअल्लाह, बहुत हजरत बढ़िया। यहाँ पे कैफा ये इसमें इसके लिए जुमला इसमिया हो रहा है कि अल मरीज इसम है, इस एतबार से जुमला इसमिया हो रहा है? ये कैफ़ा की वजह से ही हो रहा है। अच्छा, सिर्फ फेल अगर आएगा जुमला ये अस्मा तो इस्तिफाम में से इसमें तभी मतलब उसके अंदर फेलिया होगा, बकिया नहीं होगा। ये माशाअल्लाह हमारे अहमद हुसैन भाई ने बड़ी प्यारी बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, उसको अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर मता जाआ खालिदुन के अंदर हुआ ये कि ये मता ना मफ़ऊल फ़ी बन रहा था, और मफ़ऊल फ़ी का मकाम बाद में होता है। इसी वजह से इसको जुमले फ़ेलिया कहा था, इस्मिया नहीं कहा। और ये जो कैफ़ल मरीज़ है, तो इसमें जो कैफ़ा है ना, ये मुब्तदा बन रहा है, और मुब्तदा जो है लफ्ज़ में भी पहले होता है और मुब्तदा का मकाम भी पहले होता है। तो लिहाज़ा अब इस कैफ़ा की वजह से, जो कि इस्म है, इसी की वजह से इसको जुमला इस्मिया कहा जाएगा। ठीक है? क्यों? इसलिए कि यहाँ पर ये मुब्तदा बन रहा है, और यहाँ पर मता ये मफ़ूल बन रहा था जो कि हकीकत में बाद में है। जी, चलिए। जी, चलिए अब हम आते हैं इरफ़ान हुसैन भाई की तरफ। जी, इरफ़ान हुसैन भाई, आप अपना माइक ऑन फरमाएँ। इरफ़ान हुसैन भाई। जी, इरफ़ान हुसैन भाई आप फरमाएँ, अय्यु वलदिन फ़ाज़ा फ़िल इम्तिहानी। जी, इरफ़ान हुसैन भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजरत, अय्यु वलदिन कौन सा लड़का फाजा कामयाब हुआ, फिल इम्तिहानी इम्तिहान में, कौन सा लड़का माशाअल्लाह, इम्तिहान में पास हुआ, ज़बरदस्त। जी, बहुत बढ़िया। जी, कौन सा लड़का इम्तिहान में पास हुआ। जी। अब तरकीब तो हजरत आप ही बता दें। नहीं, आप कोशिश फरमाएँ। चलिए पहले आप हमें ये जी बताएँ हजरत कि यहाँ पर इंशाअल्लाह। इसमें इस्तिफ़हाम कौन-सा लफ्ज़ है? कौन-सा लफ्ज़ इसमें इस्तिफ़हाम है? जी अय्यू। अय्यु इसमें इस्तिफ़हाम है, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। अब आप हमें ये भी बता दीजिए कि यहाँ पर ये मरफ़ू है, मंसूब है या मजरूर है? क्या वलदिन के अय्यू। इसमें इस्तिफ़हाम के ताल्लुक से बात चल रही है बस, क्योंकि देखिए आप इसमें पूछ रहे हैं ना, अस्मा इस्तिफ़हाम का इराब, जी तो सिर्फ़ इसमें इस्तिफ़हाम जो जी अय्यु है, इसका इराब बताएँ आप हमें। जी, इसका एराब ये मरफू होगा। माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इरफ़ान भाई, जी। अच्छा, मरफ़ू होने की वजह क्या है यहाँ पर? वलदिन। तो हजरत मरफू होने की मुब्तदा है, वजह, अच्छा अच्छा, जी हाँ, ये मुब्तदा है ये। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं है। मुब्तदा है, किस तरीके से जी मुब्तदा हो रहा है? देखिए मुब्तदा इस तरीके से होगा कि अय्यू ये मुज़ाफ़ है आपका, और वलदिन ये मुज़ाफ़ इले है, और ये मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इले से मिलकर के मुब्तदा है, और मुब्तदा किस हालत में होता है? हालत रफ़ई में होता है, यानी मुब्तदा जो है जी जी आपका मरफ़ू होता है। अब एक बहुत जी इम्पोर्टेंट सवाल आपसे, इरफ़ान हुसैन भाई, जी वो जी सवाल ये है कि आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर अय्यू वलदिन में जो अय्यू इसमें इस्तिफ़हाम है, ये मरफ़ू तो है, लेकिन ये बताएँ कि यहाँ पर ये मरफ़ू लफ़्ज़न है या महल्लन है? ये बहुत ज़रूरी बात है। जी,
लफ्जन और महल्लन हजरत कैसे पता करते हैं? हाँ, उसकी वजह पहचान इस तरीके से होगी, देखिए कि जो मुअरब होगा, मुअरब तो वो लफ्जन ही मरफू होगा, लफ्जन ही मंसूब होगा, लफ्जन ही मजरूर होगा। लेकिन जो मबनी होता है, मबनी, वो सिर्फ महल्लन मरफू मंसूब या मजरूर होगा। अब आप अय्यू में ये तलाश कीजिए कि अय्यू मोरब है या मबनी है। अगर अय्यू मोरब है तो इसके ऊपर जो है महल्लन रफा होगा, वो लफ्जन मरफू होगा। और अगर ये जो है मबनी है तो फिर महल्लन मरफू होगा। हजरत ये मबनी होगा, ये मबनी है। आपने पीछे कायदे पढ़े ना, 3 वो 4 कायदे पढ़े आपने, तो 4 कायदों में आपने चौथा कायदा क्या पढ़ा? ख्याल रहे अय्युन और अय्यतुन मुअरब हैं। अच्छा, बस यही दोनों मुअरब हैं, बाकी सब मबनी। अय्युन और अय्यतुन मुअरब है, तो अय्युन आपका मुअरब है, ठीक है। और जो जी मुअरब होता है तो उस पर इराब लफ्जन आता है, तो लिहाजा ये अय्यु वलदिन में जो अय्युन है ये आपका लफ्जन मरफू होगा, ठीक है। माशाल्लाह, बहुत लफ्जन। बढ़िया। तो अय्यु वलदिन को आपने मुब्तदा बना दिया। अब आइए फाजा जी फिल इम्तिहान। जी, फाजा फिल इम्तिहान की ये तरकीब कर दीजिए, बिल्कुल आसान है जी इरफान भाई। फाजा, फाजा ये वाला फाजा फाइल हो जाएगा। फेल 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 है। हाँ हाँ, फाजा फेल हो गया। फिल इम्तिहानी ये जार मजरूर हो गया, जार देखिए मजरूर होके इरफान भाई, हर ज़र्फ़। फेल के अंदर एक जमीर होती है, तो ये फाजा अच्छा अच्छा, आपका ज़मीर। फेल माजी है जो कि वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। तो इस फेल के अंदर एक जमीर है, हुवा जमीर, वो अय्यो इसका वाला फाइल हुआ बनेगा। ज़मीर हो हम गया, ये कहें फ़ेल फाजा अपने फ़ाइल से फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ मुस्बत सेगा वाहिद मारूफ मुज़क्कर गायब, और इसके जी, अंदर हुवा जमीर पोशीदा उसका फाइल। फ़ाइल जी। आगे हाँ जी, फिल इम्तिहानी ये हो जाएगा जार मजरूर, जार मजरूर मुताल्लिक होगा वलदुन, नहीं नहीं, नहीं, फेल से फाजा से। होगा ना, फाजा फेल से हाँ होगा। फेल से, हाँ फाजा फेल से, तो फेल फाइल और जार मजरूर से मिलकर खबर हो गया, हाँ, फेल अपने फाइल और जार मजरूर से मिलकर खबर, जार मजरूर से यानी मिलकर जुमला खबर हो फेलिया गया, खबरिया मुब्तदा होकर के खबर। अब या अय्यु वाला खबरिया दिन को होकर मुब्तदा बना दिया था आपने, ये मुब्तदा अपनी खबर से जी, मिलकर क्या हो जाएगा? जुमले इस्मिया जुमला इस्मिया इंशाइया। इंशाइया। माशाअल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हम आते हैं कम आलिमन जुरता पे। जी अब हम आते हैं शफी अहमद भाई की तरफ। जी शफी अहमद भाई, आप अपना माइक ऑन फरमाएं और आप जुमला नंबर 7 के मुतालिक तहकीक पेश फरमाएं। कम आलिमन जुरता। चलिए जी अहमद हुसैन भाई, आप इरशाद फरमाएं। जी मैं बताऊं हजरत। जी डॉक्टर साहब इरशाद फरमाएं। जी ये झूठा जो फेल है वो जो हमारा इसमें फार्म काम है उसकी तरफ माइल हो रहा है, तो ये होगा हमारा महल्लन मंसूब होगा। माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। यानी जुरता ये फेल है और ताजमीर बारिज इसका फाइल है, और ये जुरता फेल अमल कर रहा है कम आलिमन, कम के अंदर, तो लिहाजा कम जो है हमारा महल्लन मंसूब रहेगा। माशाअल्लाह जी, इसका तर्जमा क्या होगा डॉक्टर साहब? भी होगा हमारे फाइल अपने फेल से और मफूल फी से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया। इंसाइया। जी माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। जी इसका तर्जमा क्या करेंगे डॉक्टर साहब? कितने आलिम की, कितने आलिम को देखा कि जियारत हाँ की। जियारत की, ठीक। तूने कितने आलिमों की जियारत की? जी माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इसके बाद में जुमला नंबर 8 आ रहा है हमारा, मन ज़रबतहु बिल आसा। ठीक है जी, अहमद हुसैन भाई आप इसकी तहकीक पेश फरमाएं। मन ज़रबतहु बिल आसा। जी हजरत, मन ज़रबतहु बिल आसा, तूने उसको आसा से मारा। तूने किसको डंडे से मारा? तूने किसको डंडे से तूने मारा? किसको डंडे से। जी जी, तो यहाँ पे जो मन पे
اس کا اعراب حضرت یہ منصوب ہے، محلن منصوب ہے۔ آپ پیچھے ایک مثال پڑھی تھی آپ نے، مرفوع والی مثال پڑھی تھی آپ نے، مرفوع میں قواعد و فوائد میں آپ قاعدہ نمبر 3 میں آ جائیے بہت جلدی سے۔ قاعدہ نمبر 3 میں آپ نے پڑھا تھا یہ اگر مذکورہ دونوں مرفوع ہے صورتیں حضرت۔ نہ ہوں تو اس میں استفہام محلن مرفوع ہوگا۔ اس میں چوتھی مثال دی تھی من نصرتہ، بالکل وہی والی مثال ہے، من ضربتہ۔ جی تو یہاں پر جو ہے من اس میں جی استفہام یہ مرفوع ہے، مرفوع ہے۔ محلن ماشاء مرفوع۔ اللہ ماشاء اللہ، جی بہت زبردست احمد حسن بھائی۔ جی احمد بھائی اب یہ من ہمارا جو ہے مرفوع ہو گیا، جی اس کا ترجمہ فرما دیجئے۔ ترجمہ یہ تو نے کس کو لاٹھی سے مارا؟ ہاں تو نے کس کو لاٹھی سے مارا۔ تو چلیے اب ہم آگے آ جاتے ہیں، ترکیب رہنے دیجئے اس کی، دیکھ لیجئے گا غور و فکر حضرت ترکیب میں تو فرما پھر لیجئے۔ اس میں من ضربت بالعصا، تو نے کس کو لاٹھی سے مارا، اس کا بھی ترجمہ تو یہ ہوتا ہے، اور جی اس یہاں کا پہ بھی ہو لانے ترجمہ کی وجہ کیا بنی پھر؟ وجہ یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیے یہ ضربتہ جو فعل ہے نا، اب اس کے بعد میں جب ہو ضمیر آ گئی تو اس ضربتہ فعل نے اس ہو ضمیر کو اپنا مفعول بنا لیا۔ جب مفعول اس کو بنا لیا، ٹھیک ہے، تو اب من کے اندر یہ عمل نہیں کرے گا۔ اور اگر ضربتہ ہو کے بعد میں یہ ہو ضمیر نہ ہوتی تو اب ضربتہ جو ہے اس من کو اپنا مفعول بناتا۔ ٹھیک ہے، بس یہ فرق ہے، ترجمہ دونوں جی صورتوں میں ایک ہے۔ تو اوپر جو ترکیب کی گئی کم عالمن زرتا، تو اس میں تو کم ممیز عالمن تمیز ممیز تمیز سے مل کر مفعول فی مقدم ہوگا نا، اس طرح مفعول سے بھی ترکیب، بھی مقدم۔ مفعول بھی مقدم۔ جی جی چلیے آگے آ جی ٹھیک جائیے ہے۔ جی پیارے اسلامی بھائیو۔ اینا تذهب ماشین، اینا تذهب ماشین، ٹھیک ہے، اینا مانے کہاں، تذهب مانے تو جاتا ہے، ماشین کا مانا آتا ہے پیدل چلنا، ہو پیروں سے جو پیدل چلتے ہیں نا وہ والا مراد ہے۔ اینا تذهب ماشین، تو کہاں جا رہا ہے پیدل چلتے ہوئے، تو کہاں جا رہا ہے پیدل چلتے ہوئے۔ جی اس صورت میں اینا کا اعراب کیا ہوگا، اینا اس میں استفہام کا اعراب، جی کوئی بھی اسلامی بھائی بتائیں۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، یہ مفعول فی مقدم ہو رہا ہے، اور جو مفعول فی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، لہذا تذہبو فعل ہے، اور یہ فعل جو ہے اس اینا کے اندر عمل کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ اینا جو ہے یہ مفعول فی اس کا بن رہا ہے، یعنی کہاں جا رہا ہے، یعنی جانے کی جو جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مفعول فی ہے یہاں پر یہ۔ چلیے تو یہ اینا جو ہے محلن منصوب ہے یہاں۔ جی آگے آ جائیے جملہ نمبر 10 پر، قدمو ایت ابنتن زلت، قدمو ایت ابنتن زلت، قدمو مضاف ہے، ایت ابنتن، ٹھیک ہے، اس میں ایتی مضاف الیہ مضاف ہے، پھر ابنتن مضاف الیہ ہے، ترجمہ کیا ہوگا، کون سی لڑکی کا قدم، کون سی لڑکی کا قدم، زلت پھسلا، زلہ یزلو کا معنی آتا ہے پھسلنا، زلت پھسلا، کون سی لڑکی کا قدم پھسلا۔ تو اب اس میں ہمیں دیکھنا ایتی جو ہے، ایتی یہ کس حالت میں ہے، جی لفظاً مجرور ہے۔ جی لفظاً مجرور ہے، ماشاء اللہ، ایک ہی بات میں احمد بھائی نے ماشاء اللہ مکمل جواب ارشاد فرما دیا کہ یہ لفظاً مجرور ہے، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ یہ معرب بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، ماشاء اللہ بہت بڑھیا۔ چلیے انا غابت تلمیذو، انا اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے کہاں اور ایک معنی ہے کیسے، لیکن یہاں پر کہاں کا معنی لگے گا، انا غابت تلمیذو، غابہ یغیبو کا معنی آتا ہے غائب ہونا، شاگرد کہاں غائب ہو گیا، جی تو یہاں پر انا کس حالت میں ہوگا، محلن منصوب۔ محلن منصوب ہوگا، کیوں، اس لیے کہ یہ غابہ کا مفعول فیہ بن رہا ہے، اور جو مفعول فیہ ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لہٰذا یہ فعل جو ہے اس کے اندر عمل کر رہا ہے، تو یہ محلن منصوب ہوگا، ماشاءاللہ بہت بڑھیا۔ انا غابت تلمیذو، شاگرد کہاں غائب ہو گیا۔ چلیے من ذهب الى المدینہ، جی اس میں من اس میں استفہام کس حالت میں ہے،
मदीने की तरफ कौन गया? जी, शहर की तरफ कौन गया? ये भी हालत है ये महलन मंसूब हजरत। नहीं, ये मंसूब नहीं होगा। महलन मरफू होगा सर। मरफू होगा। जी, ये मरफू होगा, मरफू। 8वें नंबर का जो मिसाल थी ना अपनी, इसके जैसे वन जरबा बिल आसा। हाँ, ये कि जैसे ये मरफू था ऐसे ही ये मरफू है, लेकिन बिल्कुल इसकी तरह नहीं है, लेकिन है मरफू। जी, आप गौर फिक्र फरमाइए, हमारे यहाँ पर अजान हो रही है, एक मिनट अजान सुन लेते हैं। आप गौर फिक्र फरमाइए, फिर इसकी तरकीब फरमाइएगा। जी, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على जी प्यारे इस्लामी भाइयों, मन ज़हाबा इलल मदीनती, इसमें जो मन है ये इसमें इस्तिफ़हाम महल्लन मरफू है। जी, अब कोई इस्लामी भाई इसकी तरकीब फरमा के दिखाएं हमें, कैसे होगा जी? इसका तर्जुमा इस तरह भी कर सकते हैं ना, वो कौन है जो मदीने की तरफ गया, कि कौन मदीने की तरफ गया। हाँ, कौन है वो जो मदीने की तरफ गया, ये वाला तर्जमा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये इसमें मौसूल नहीं होगा। मौसूल वाला तर्जमा अदा होगा, लेकिन रहेगा इसमें इस्तिफहाम ही। कौन है वो जो मन मदीने, ये हर्फ इस्तिफहाम हरफ नहीं, ज़हाबा, इसमें इस्तिफहाम ज़हाबा फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा उसका फाइल, इला हर्फ जार अल मदीनती मजरूर, जार अपने मजरूर से ज़रफ़े लग, ज़रबा फेल का ज़रबा फेल अपने फाइल और ज़रफ़े लग से मिलकर जुमला फ़िलिया इंशाइया हुआ। आपने मन इसमें इस्तिफहाम कह करके उसको छोड़ दिया, इसको मुब्तदा बताओ बनाना था, क्योंकि मरफू हो रहा है ना, और मरफू हो रहा है तो जाहिर सी बात है मुब्तदा जी बनेगा, तो मन इसमें इस्तिफहाम को जी मुब्तदा कहना था। जी, और ज़हाबा फेल मुब्तदा और ये इधर ये सब मिलकर खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया हुआ। जी, जुमले नहीं, जुमले इस्मिया, क्योंकि अब तो मुब्तदा आ रहा है ना, और मुब्तदा जो है वो शुरू में ही होता जी है। जी हाँ, जी 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 अगर ऊपर जो बता रहे थे कि इनके बाद अगर फेल आए तो वो जी। मेरे यहाँ से वॉइस कट गई थी, लेफ्ट हो अच्छा गए अच्छा थे नेटवर्क के प्रॉब्लम। अच्छा जो अच्छा। मता के बारे में सवाल किया था, मता जहाँ के अगर फेल आए। तो जब ये मता के बाद में कोई ऐसा, इसमें इस्तिफहाम के बाद में कोई ऐसा फेल आ रहा है कि जो फेल इसमें अमल कर रहा है, तो अब ये समझ लीजिए कि जी ये इसमें इस्तिफहाम अगरचे शुरू में है, अगरचे लिखा हुआ है शुरू में, लेकिन इसका मकाम शुरू में नहीं है, बल्कि ये बाद में ही है हकीकत में, ठीक है, क्योंकि जब फेल बाद वाला फेल इसके अंदर अमल कर रहा है तो आमिल तो पहले होता है ना, मामूल बाद में होता है, तो लफ्ज में अगरचे ये शुरू में है लेकिन हकीकत में ये बाद में ही रहेगा, तो जो है फेल का एतबार करते हुए जुमले फेलिया कहा जाता है। और जब देखें आप मन ज़रबतहु बिल आसा के अंदर और मन ज़हबा इलल मदीनती के अंदर, मन जो है ये मुब्तदा बन रहा है, और मुब्तदा जो होता है वो लफ्ज में भी पहले होता है और महल के एतबार से भी पहले होता है, तो लिहाजा यहाँ पर ये पहले है और इस्म है, तो इसकी वजह से अब इसको जुमला इस्मिया कहा जाएगा। तो मन ज़रबतहु बिल आसा ये जुमला इस्मिया इंशाइया होगा, और मन ज़हबा इलल मदीनती ये भी जुमला इस्मिया इंशाइया होगा। जी
ذہابہ میں جو ضمیر ہے ہوا یہ من کی طرف ہی، اور یہ من فاعل اسی اعتبار سے بن رہا ہے۔ جی 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 ذہابہ کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے کہ جس کا مرجع یہی من ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بڑھیا۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ الحمدللہ ہم نے اس تمرین کو حل تو کر لیا یہاں پر، لیکن آپ اس تمرین کو اپنی کاپیوں میں ضرور لکھیں۔ اگر کاپی میں نہیں لکھیں گے تو دیکھیے اس میں مزید فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنی کاپی میں اس تمرین کو ضرور لکھیے گا، اور اس میں جو ہے ہو سکے تو ٹائم نکال کر کے ہر ایک جملے کی الگ الگ ترکیب فرما کر کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جس جملے کی ترکیب مشکل لگتی ہو تو وائس SMS کر کے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، اور ہر اس میں استفہام کا اعراب دیکھیے گا کہ یہ کیا بن رہا ہے، کہیں اگر دقت ہو رہی ہو تو پوچھیے گا، ورنہ ریکارڈنگ کو آپ سن لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور کاپی میں اس کو لکھ کر کے اچھی طریقے سے اس کو خوب سمجھیے گا۔ اور باقی جن جملوں کی ترکیب ہو گئی ہے تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ، اور جن کی ترکیب رہ گئی ہے آپ ان کی ترکیب بھی فرمانے کی کوشش کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی